فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إن من حقوق الله عز وجل إفراده بكل ما له من حق، وأن لا يشرك معه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح. يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول عز سلطانه: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فمن تلكم العبادة الحلف بغير الحلف، فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله كائنا من كان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ويقول العلماء: فقوله بغير الله يشمل كل محلوف به سوى الله عز وجل، سواء بالكعبة أو بالرسول أو بالسماء أو غير ذلك. ولا يشمل الحلف بصفات الله، لأن الصفة تابعة للموصوف. وعلى هذا فيجوز أن يقول: وعزة الله لأفعلن كذا، أو بعلم الله لأفعلن كذا، أو بحياة الله لأفعلن كذا. ويجوز الحلف بجميع أسماء الله الحسنى، كأن يقول: والرحمن والرحيم والملك والقدوس، فكله كقوله والله وبالله وتالله. وأما ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، فقد أجاب العلماء بأجوبة، منها أنه من لغو اليمين، والله تعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومنها أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الأصولية تقول: إذا تعارض القول والفعل فالقول مقدم على الفعل، إذ الفعل فيه خصوصية. ومنها أنه على حذف المضاف، فأصل الكلام ورب أبيه إن صدق. ومنها أنه منسوخ، والأصح أنها لفظة شاذة
انفرد مسلم بها دون البخاري مع مخالفة راويها للثقات، فإن الثقات الراجح قوله أفلح والله إن صدق. قال ابن عبد البر النمري رحمه الله: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. وفي حديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا آفيته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah, tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako. Bayan haka ya ƴan uwa, yana daga cikin haƙoƙin Ubangiji mai girma da buwaya, haƙƙin da wajibi ne bayi su tsare masa, wanda matuƙar suna son ya tsare musu nasu sai sun tsare masa nasa, kamar yadda ya ce: auhu bi ahadi ufi bi ahadikum, ku cika alƙawari na sai in cika muku naku. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin Mu'az ɗan Jabal, Allah ya ƙara masa yadda ya ce wata rana manzon Allah ya goya ni akan dabba
sai ce da ni ya Mu'az, nace labbaika wa sa'daik, amsawarka bayan amsawa ya ma'aikin Allah, arzikinka bayan arziki. Ya sake nana ta kira, na sake nana ta amsa. Sai ce atadari ma haqqullahi 'alal ibad, shin ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa? Mu'azu yace sai nace Allah da ma'aikinsa kadai su suka sani. Sai yace to kuma ka san menene haƙƙin kuma bayi akan Allah? Nace Allah da ma'aikinsa kadai su suka sani. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace haƙƙin Allah akan bayi kada su hada shi da kowa, kada su hada shi da komai cikin dukkan abin da yake nasa. Duk abin da aka ce maka wannan na Allah ne to ba a hada shi da kowa. Ubangiji yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ahir kar ku sanya wa Allah madaukakin sarki kishiyoyi alhalin kun san ba shi da kishiya subhanahu wataala. To shi kuma haƙƙin bayi akan Allah shine duk wanda bai masa shirka ba, to shi kuma yayi alƙawarin zai gafarta masa zunubansa, zai sa shi a aljanna. Ya tabbata a hadisi kudusi wanda Imam Muslim da waninsa suka fitar, Ubangiji mai girma da buwaya yana cewa ya ibn Adam innaka ma da'autani wa rajautani gafartu laka ala ma kana laka minka wala ubali. Ya kai dan Adam, matukar zaka bauta min, matukar zaka sa rai da samun alkhairi na, to ni kuma zan gafarta maka komai ban damu ba. Ya ibn Adam law ataita bimithli qurabil ardi khataya, ya kai dan adam da zaka zo min da cikin tsakon kwanin duniya na zinubai, thumma laqitani la tushriku bi shay'a, amma ka gamu da ni baka yi min shirka, ataituka bi qurabiha maghfira, ni kuma zan zo maka da cikin tsakon kwanin ƙasa na gafara. Ya ƴan uwa, Ubangiji tare da yalwar rahamarsa, tare da falalarsa, tare da jin kansa, amma ya sa mana wata iyaka da kada mu ketara ta. Matukar muka ketara wannan iyakar, ba za mu ci gajiyar rahamar Allah ba. Matukar muka tsallaka wannan layi, wallahi Allah ba zai yafe mana ba. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah baya gafartawa ga dukkan wanda ya mutu yana masa shirka, amma duk zunubin da bai kai shirka ba idan mutum ya mutu yana yi, matukar baya shirka, Ubangiji in ya ga dama zai iya yafe masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin da Abu Dharr al-Ghifari ya rawaito, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man mata wa huwa yashhadu Allah ilaha illa Allah dakhala al-janna. Duk wanda ya mutu yana mai shaidawa ta gaskiya, shaidawa ta cika ka'idoji da gujewa dukkanin abin da yake kishiyantar haka, na cewa babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah, zai shiga aljanna. Abu Dharr al-Ghifari yace nace da manzon Allah, wa in zana wa in saraka, ko yana zina yana sata, ma'ana ya mutu yana yi bai tuba ba in dai baya shirka. Manzon Allah yace wa in zana wa in saraka, ko ya mutu yana zina ko ya mutu yana sata bai tuba ba in dai bai mutu yana shirka ba, to Allah subhanahu wataala in ya ga dama zai yafe masa. Kai ko bai yafe masa ba, in ya sa shi a wuta ba zai zamo cikin ƴan khalidina fiha ba, wata rana Allah zai fitar da shi. Amma duk mutumin da ya kuskura ya mutu da shirka ko mun kankantar ta, to in ya shiga wuta yana cikin ƴan khalidina fiha, ƴan dimun da'imin, waɗanda su da aljanna ko kanshi. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ubangiji yace duk wanda ya mutu yana shirka to ku sani makomarsa ita ce wuta, babu shi babu aljanna, kuma shi da ire-irensa azzalimai mushrikai ba su da wani wanda ya isa ya tsaya a gaban Allah ya cece su ko ya taimake su. Allah ka tsare mu da shirka. Ya ƴan uwa, yana daga cikin haƙoƙin Allah wanda wajibi ne mu tsare masa su, shine haƙi na rantsuwa. Rantsuwa haƙi ce ta Allah. Duk mutumin da zai yi rantsuwa to ya sani da Allah ake rantsuwa, ba a rantsuwa da wani Allah, ba a rantsuwa da annabawa, da wanda ya rantse da wali, da wanda ya rantse da gunkin Lata da Uzza da Manata da Yagusa da Yaquqa da Nasra, da wanda ya rantse da tsumburbura, da wanda ya rantse da barbushe, da wanda ya rantse da koma menene cikin abubuwan da ake na rantse da gargajiya na al'ada ko na maguzanci, duk ɗaya ne, shirka suka yi.
Allah sai dan haƙi ne na Allah. Duk darajar mai daraja ba a daidaita shi da Allah. Duk darajar mai daraja in ka daidaita shi da Allah sunanka mushriki. Yana daga cikin abin da kafirai za su yi takaicinsa a lokacin da takaicin ba zai musu amfani ba, suna tsaka cikin wuta ane musu azaba. Ubangiji ya ce qalu zaka ji suna cewa tallahi in kunna lafi dalalin mubin, a lokacin da suka hada Allah da Annabi Isa. To haka nan mushrikan Larabawa za su faɗa a lokacin da suke shan azaba, suna takaicin yadda suka rinka hada Allah da mala'iku suna daidaita su a cikin iko. To haka nan dukkanin wani bawa salihi da ya daidaita Allah da dukkan wani mutum kai da ya daidaita Allah da wani bawa salihi, sawa'an annabi ne, mala'iki ne, manzo ne, wali ne, sai yayi wannan takaicin a lokacin da takaicin ba zai masa amfani ba. Duk wanda ya mutu yana rantsewa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya sani shirka yake, kuma Allah zai azabtar da shi akan haka. Duk wanda ya mutu yana rantsewa da Annabi Ibrahim, yana rantsewa da mala'ika Jibrilu, yana rantsewa da shehuwa ne, waliwa ne, ko kabarinsa ko shi ko gidansa, to ka sani abin da kake yi babban laifi ne, shirka ne, laifin da in dai aka mutu ana yi Allah baya yafe shi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih, duk wanda yake so ya gamu da Allah lami lafiya, falyamal amalan salihan, to ya tsaya yayi aiki nagari. Fudail ibn Iyad yace aiki nagari shine wanda Allah yace ayi, kuma manzon Allah ya koyar da yadda za a yi, kuma aka yi shi da kyakkyawan niyya, ikhlasi kenan. Aiki baya zamowa nagari sai ya cika wannan sharuɗa. Farko idan aka ce maka wannan aiki ne, to a ina Allah yace ayi shi, shine screening, tantancewar da ake wa aiki dan a tabbatar nagari ne. Dukkan aiki, duk yawan masu yin sa, in dai Allah bai ce ayi shi ba, to ba nagari bane ba. In duk duniya za ta taru ta ce abu kaza nagari ne, amma Allah bai ce ba, to wannan a ganin ku ne kuke gani nagari, amma a wajen Allah ba nagari bane. Kuma in duk ku za ku gani Allah ya ce a'a na Allah shine ba naku ba. To haka nan duk aiki idan Allah ya ce ayi shi, har yanzu fa bai gama zama nagari ba, sai kuma in an yi shi bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sallah tana daga cikin mafi kyawun ayyuka nagari, bal ma in ka cire tauhidi babu abin da ya kai sallah nagarta. To amma sallah ba ta zama sallah sai an yi ta yadda annabi ya ce, sallu kama ra'aytumuni usalli. Shi yasa wani sahabi ya zo, gashi dai sallah yake yi, gashi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallar, amma annabi ya ce da kai da wanda bai taba sallah ba duk daya. Irji fa salli fa innaka lam tusalli, je ka sake sallah da kai da wanda bai sallah ba duk daya. Ya sake yi, annabi ya sake sokewa, ya sake yi, annabi ya sake sokewa, sai da ya sau uku. Sai saranda yace wallazi ba'asaka bil haqqi la uhsinu ghayraha fa'allimni, na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan iya yin wacce tafi wannan ba, koya mun. Ashe aiki ko Allah ya ce ai baya zama nagari sai an kwaikwayi manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, wanda shi Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu, in kun bi shi kun shirya. Malamai suka ce ma'anar ayar in ka juya, ma'ana in kuma kun saba masa kun bata. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah, duk wanda ya bi manzon Allah, Allah ya bi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, in da gaske kana son Allah to sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa manzon Allah duk ayyukan ibadan nan sai da yayi, kuma yace ku koya daga gare ni. Allah kuma yace wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah, ba wani annabi da muka aiko face daman ya zo ne dan yayi a kwaikwaye shi abu Allah, ma'ana ai masa da'a. To da haka annabi sallallahu alaihi wasallam aiki baya zamowa nagari ko da Allah ya ce ayi, sai in an yi bisa ga yadda annabin ya koyar sallallahu alaihi wasallam. Sharadi na uku kuwa kafin aiki ya zamo nagari, ko Allah ya ce kai, ko kayi kamar yadda annabi ya koyar, to kuma sai kayi da kyakkyawan niyya, sai kayi da ikhlasi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. To da haka aiki baya zamowa nagari sai ya cika waɗannan sharuɗa guda uku. Allah ya ce ayi, annabi ya koyar da yadda za a yi, kuma ayi bisa ga koyarwarsa, sannan ayi ikhlasi, kada ayi shirka. To shine Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih, duk wanda yake so ya gamu da Allah lami lafiya, falyamal amalan salihan, to yayi aiki nagari wanda ya cika waɗannan sharuɗa. Sannan ya ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada,
kada ya hada kowa da Allah a wajen bautawa Allah, ko da annabi ne, ko da mala'iki ne, ko da salihi ne daga cikin salihan bayi. Da haka ita ibada ya ƴan uwa suna ne gamamme na dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi, na daga ayyukan zahiri da na batini da zantuttuka na fili da na ɓoye. Yana daga cikin ire-iren waɗannan ayyuka na ibada shine rantsuwa, da haka bai halatta ba a rantse da wani Allah ko mun girman wannan wani, domin in an yi hakan an yi shirka. Cewa ba za a rantse da wani Allah ba baya nuna ba a san wannan wani, baya nuna cewa ba a mutunta shi ba. A'a, ba wanda ya kai manzon Allah girma da mutunci. Shi da kansa yace kada a rantse da kowa sai da Allah. Inda ana rantsewa da wani ba Allah ba, kamar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to annabi zai gaya mana, domin baye mana rowa, baye mana ƙauro na dukkan wani abu na shari'a. Allah ya shaide shi wa ma huwa alal ghaibi bidanin. Wannan annabin naku baya muku rowar gaibu, baya muku rowar wahayi, duk wani alkhairi ya gaya muku, kamar yadda kuma duk wani sharri ya tsawatar da ku gabaransa. Da haka wasu sukan canja labari, su canja zance ba dan basu fahimce shi ba, sai dan son zuciya, sai dan su halakar da bayi, cewa ai idan ka ce ba za a rantse da annabi ba, baka kaunar annabi. Wallahi summa tallahi wannan ƙarya ne. Cikar kaunar annabi shine biyayya ga annabi, wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi. Alqadi ya ce alama ta yankan shakku da take nuna kauna da soyayya ga ma'aiki shine duk abin da yace ayi, duk abin da yace a bari, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Amma da zaka rinka saba wa annabi, amma da baki kana tutiyar kai masoyin annabi ne, a'a kai mai da'awar soyayya ne amma kai ba masoyi bane. Wadda'awi ma lam takun bayyinatun fa abna'uha adiya'u. Kowa zai iya fadar magana da baki, domin fadar magana da baki tana da sauki, inda gizon yake saka a wajen aiki. Da haka in soyayya ta gaskiya ce, to ba za ka samu sabani a cikin ta ba, ma'ana ba za ka samu mai da'awarta yana saba wa wanda yake da'awar yana so ba. To da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Abdullahi dan Umar ya rawaito, Allah ya kara musu yadda, yace man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka. Duk wanda ya rantse da wani Allah yayi shirka. Wani Allah nan ko annabi ne, ko mala'iki ne, ko shehi ne daga cikin shehundai. In dai ka rantse da shi to kai shirka. Da haka ya ƴan uwa masu albarka, rantsuwa da wani Allah shirka ne. Yaso da dama muna yin irin wannan. Zaka samu wani ma ya sani, amma saboda sabo abin ya riga ya bu baki, zaka ji mutun ya ce na rantse da alfarman annabi, na rantse da kabarin annabi, na rantse da kaza na annabi. Wannan kuskure ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rantse da wani Allah ta hanyar subid da baka, sai ya gane yayi kuskure, to ya jaddada kalmar shahada. Nan take sai ka ce la ilaha illallah. To wannan shine zai zama kafara na wannan zunubi da ka aikata. To da haka ya ƴan uwa dole ne mu kiyaye irin waɗannan maganganu da muka saba faɗar su a baki, wanda ba daidai bane. Ballantana kuma ga wanda yake kudirin su har a zuci, wannan kuma babbar shirka ce. Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi, yace hadisi ne hasan, kuma Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi yace hadisi ne ingantacce, sannan Zahabi yace haka ne kamar yadda Hakim ya faɗa. Malamai suna cewa da manzon Allah yace man halafa bi ghairillah, duk wanda ya rantse da wani Allah, to wannan wani Allah ya shimalu kullu mahalufin bihi, ya kunshi duk wani wanda ake rantsewa da shi, si wallahi in ba Allah ba, sawa'an bil Ka'aba ko da Ka'aba ce. Wanda zaka ji yana na rantse da Ka'aba, na rantse da masallacin Annabi, na rantse da kabarin shehuwa ne, na rantse da aradu, na rantse da kwarankwatsa. Duk wannan shirka ce. Duk rantsuwa ce da wani Allah, bai halatta ba. Awir rasulu, ko rantsuwa da Annabi kai tsaye, ko alfarmarsa, duk wannan haramun ne. Awis sama, ko rantsuwa da sama, au ghairi zalika, ko ma wani haka. Amma wannan bai shafi rantsuwa da sifofin Allah ba. Su kan sifofin Allah ana iya rantsuwa da su, domin rantsuwa da sifar Allah rantsuwa ce da Allah, domin da sifa da mai sifa abu ɗaya ne. Mutum zai iya cewa na rantse da ilimin Allah, na rantse da dawwamar Allah, na rantse da ikon Allah, na rantse da fuskar Allah, na rantse da zatin Allah, na rantse da ƙudurar Allah, da iradar Allah. Wannan duk daidai yake da kace na rantse da Allah. Sannan cewa na rantse da Allah bai takaita ba kadai da sunan Allah. Ka iya cewa na rantse da Ar-Rahmanu, na rantse da Ar-Rahimu, na rantse da Al-Maliku, na rantse da Al-Quddusu, na rantse da As-Salamu, tare da mutane sun fi cewa na rantse da Allah. Allahu suna ne daga cikin sunayen Allah, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu duka sunayensa ne. Shi yasa yace qulidullaha awidur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna.
ko ku ce Allah ko ku ce Ar-Rahman kowanne za ku kira sunayen Allah ne walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa mafiya kyawu da kamala ku roke shi da su ku rantse da su ku bautata masa da su subhanahu wataala da haka malamai suka ce ya halatta a rantse da dukkan sunayen Allah ya halatta a rantse da dukkan sifofin Allah amma kuma bayan haka ko menene bai halatta a rantse da shi ba ya halatta a rantse da Qur'ani zancen Allah ne da zance da mai zance duk abu ɗaya ne zaka iya cewa na rantse da Al-Qur'ani ko Al-Qur'an kana nufin na rantse da Al-Qur'ani wannan ba laifi bane ba to amma akwai hadisi da yazo cikin sahih Muslim wanda malamai suka bada amsa dan a fahimci ina aka dosa game da wannan mas'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutumin kauye yazo yace da shi ni dai zan yi sallolin farilla daga su bazan sake wata nafila ba zan yi azumi na farilla daga shi bazan sake wani na nafila ba zan yi aikin haji na farilla bazan sake na nafila ba duk ayyukan farillan nan yace zai yi amma iya na farilla shi ba zai nafila ba yace shin idan nayi haka zan shiga aljanna manzo Allah yace kwarai zaka shiga da ma ya juya sai annabi yace aflaha arwaya mafi inganci wallahi in sadaqa manzo Allah yace ya rabauta zai shiga aljanna na rantsi da Allah in dai ya gasgata abin da ya faɗa to shine malaman musulunci suke cewa mutumin da ya takaitu da farillai sun ishe shi zai shiga aljanna nafila ba dole bace to amma inda gizon yake sakarsa waye zai iya cika nafila shi yasa a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yace farkon abin da za a fara hisabi ayyuka na farilla in sun cika ko nafila ba za a duba ba amma idan aka bincika farillarka ta sallah bata cika ba sai a nemo nafilfili a cika aka binciki azuminka na farilla bai cika ba sai a nemo nafilfili su cika aka nemo kaza dinka na farilla bai cika ba sai a nemo nafilfili su cika to inda matsalar take in farillar bata cika ba da me za a cika alhalin baka da nafila to amma da a ce mutum zai iya jajircewa din ya dage ya cika farillar wallahi farilla ta ishe ka to shine sai manzo Allah dan ya dada tabbatar da haka bayan mutumin ya juya sai ya ce da sahabbansa na rantsi da Allah zai shiga aljanna in dai ya cika wannan maganar da ya faɗa ta cewa shi zai cika farillai ba zai nafilfili ba shi yasa Imam al-Bukhari ya babu yace babu wanda ya cika farillai zai shiga aljanna ko baya nafila to amma a wata ruwayar ta Imam Muslim ruwayar Talha ibn Ubayd sai ya ce annabi ya ce aflaha wa abihi in sadaqa zai shiga aljanna na rantse da babansa in dai ya cika wannan ne malamai suka ce ya za a yi a ce annabi ya rantse da wani ba Allah ba na rantse da babansa to shine malamai suka bada amsoshi kamar haka daga cikin amsoshin malamai suka ce wannan yasasshiyar rantsuwa ce irin rantsuwar da Allah ya ce in an yi ta ba laifi mutumin da ya sani a zuciyarsa ba a rantsuwa da wani sai Allah to amma ya tashi iyaye da kakanni ana faɗa shi ma abin ya hau harshensa ba tare da niyya ba idan kai irin wannan baka da laifi Allah baya kama mutum da irin wannan laifin amma lokacin da ka sani kuma da zaka rantse din sanin yazo maka katina kuma duk da haka ka keta ka tsallaka to wannan shine laifi Allah yace la yu'akhizukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman a wata ayar walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum Allah baya kama ku da yasasshiyar rantsuwa amma fa yana kama ku da abin da zuciyarku ta hararo na ga yadda ake rantsuwa a lokacin da za ku rantsi amma kuka saba to anan Allah ba zai kyale ku ba to da haka wasu malaman suka ce wannan rantsuwar da annabi ya in ta tabbata da ya ce wa abihi in sadaqa to lagawul yamini ce dan haka ko kai ne yanzu kai da baka kai irin wannan rantsuwar ba irin ta ake nufi ba domin Qur'ani ya ce irin wannan ba ta da laifi sai dai tare da haka sai mutum yayi sauri yayi kalmar shahada kamar yadda hadisi ya tabbatar daga cikin amsar da malamai suka bayar wasu suka ce a'a wannan khususiyar annabi ce domin sau da dama Allah yakan kebanci annabi da wasu abubuwan banda mu Allah ya ce wannan naka ne kai kadai kamar yadda Allah ya yi bayanin matan aure mu ya aje mu a ajin hudu amma manzo Allah ya ce mun halatta maka duk wacce kake so ko mun yawan su kuma aka ce mu ba za mu yi aure ba sai waliyai da shaidu da kaza shi ko manzo Allah aka ce ka auri duk matar da kake so ko ba da izinin iyayenta ba daga baya ka gaya musu ubangiji subhanahu wataala yace ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wama malakat yaminuka
wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Allah ya ce duk matar da ta bi ka hijira mun halatta maka in kana son ta ka aure ta, sawa'an cikin matan kawunnanka ko innoninka ko gwaggwanninka ko baffanninka, kai duk ko matar da ta zo kawai ta ce ya ma'aikin Allah ina son ka da aure, auratta daga baya a gaya wa iyayenta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shike da wannan martaba, sai Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minin, wannan damar taka ce kai kadai banda sauran mu'minai. Duk isar mai isa a duniya idan ya ga ya yana so ya aure ta, duk gazawar iyayenta bai isa ya aure ta ba sai ya je ya nemi izinin su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi wali, ba a aure sai da wali. Kuma ayyuma mar'atin nakahat bi ghairi idni waliha falikahuha batil, duk macen da ta yi aure waliyinta bai yadda ba, auren bai yi ba. Daka in yau kai ne sarkin duk duniya, ubanta shine yafi kowa talauci da gazawa a duniya, in ka ganta kana son ta sai ka nemi izinin sa. Amma shi kuma manzo Allah duk yadda ya ga yana so to zai aure ta ko ba da sanin iyayenta ba, daga baya sai a gaya musu. Malamai suka ce domin menene abin da yasa ake sa waliyi a cikin aure, dan kar a zalunci mace. To shi kuma manzo Allah ya fi kowa gata sama da gatan iyaye. Annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Manzo Allah ya fi tsarewa kowane mumini haƙƙi sama da tsarewar da zaka yi wa kanka, sama da tsarewar da iyayenka za su yi maka. Da haka Allah subhanahu wataala yake bance shi da wannan. To haka Allah ya bashi abubuwa da dama wanda yake bance shi da su, ba wai ga gama garin mutane ba, har ga sauran annabawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli. An bani abu guda 5 ba wani annabin da aka taba bawa kafin ni. Daga ciki yace nusirtu birru'bi masirata shahr. Duk al'ummar da zan je in yaƙe ta, kafin in je yaƙi garin su da wata guda Allah zai tsorata mun su. Bisa ga alƙawarin Allah, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana. To sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi sauran abubuwan da Allah yake bance shi da su. To da haka wasu malaman suka ce nan da ya rantse da wani Allah khususiyarsa ce, amma mu da yace kar mu rantse da Allah to mu wannan shine matsayin mu. To kuma akwai ka'ida a wajen malaman usulul fiqh daman da suke faɗa, yau da dama annabi yakan ce ku yi kaza, shi kuma sai a samu ya saba. To idan aka samu irin wannan, mu sai mu abin da yace wanda shi kuma yi mu ban masa nasa. Idza ta'arada al-qawl wal fi'l fal qawl muqaddamun 'ala al-fi'l idh al-fi'l fihi khususiyya. Idan aka samu cin karo tsakanin maganar annabi da aikin sa, ya ce mi shi kuma ya kiyayi, ko ya ce kar mi shi kuma yana yi, to mi namu mu bar masa nasa. Domin a cikin ayyukansa shi akwai khususiyya, amma a cikin maganganun ku yi ko kar ku yi anan babu khususiyya, wannan umarni ne na sauran gama garin mutane. Da haka waɗansu malamai suka ce wannan shine amsar da za a bayar game da wancan hadisi, cewa annabi yana da damar yi wannan amma mu bai halatta ba mu yi. Da haka wannan khususiyya ce tasa. Daga cikin amsoshin wasu malamai suka ce a'a, ala hazfil mudaf, asalin zancen an takaice shi ne, asalin yadda maganar take aflaha wa rabbi abihi in sadaka. Manzo Allah yace na rantse da ubangijin ubansa, in ya cika wannan abin da ya faɗa zai shiga aljanna. To larabawa suna da abin da ake kira da ijazi. Ijazi shine takaice magana. Wani lokaci ga yadda zance yake in an faɗe shi da tsawon sa, amma sai a cire wani abu. Dan me? Dan takaitawa kada zance ya tsawo. Wanda kowace al'umma tana da irin nata. To da haka suka ce wannan ijazi ne, asalin yadda zancen yake aflaha wa rabbi abihi. To sai aka cire rabbu din, sai aka ce aflaha wa abihi. Na rantse da babansa, ana nufin na rantse da ubangijin babansa. To sai aka cire sunan ubangiji din dan a takaice zance. A wani kaulin na malamai suka ce a wannan hukuncin ma an shafe shi. Da farko ne ake rantsewa da wani Allah, daga baya Allah ya hana. To da haka hadisin suka ce mansukhi ne, shi wanda yazo da lafazin wa abihi din. Amma magana mafi inganci cikin maganganun da malamai suka faɗa shine wannan lafazin wa abihi na Talha ibn Ubayd lafazi ne shazi, ya saba wa abinda siqatu suke akai. Asalin yadda hadisin yake aflaha wallahi in sadaka, wannan ita ce ruwayar Bukhari da ruwayar sauran marwaita. Amma ruwayar Muslim ita ce aflaha wa abihi, wadda tazo ta hanyar Talha ibn Ubayd, wanda Talha ibn Ubayd anan yayi shuzuzi, ya khalafa wa siqat.
ma'ana ya kalafawa da yawan ma'abuta ruwayar wannan hadisi wanda suka fi shi inganci. To da haka shi kansa hadisin ma ba yana magana bane akan a rantse da wani Allah, shi kansa din yana tabbatar da rantsuwa da Allah ne shi kadai ba wani ba. Shi yasa al-Imam Ibn Abdul Barr an-Namari, ɗaya daga cikin manyan malaman mazhaban Malikiya, yace la yajuzu al-halifu bi ghairi Allah bil ijma'. Duk malaman musulunci sun hada akan cewa bai halatta ba a rantse da wani Allah. To kaga wanda zai zo idan ka ce ba za a rantse da annabi ba a yau ya ce maka makiyin annabi, daidai yake da ya ce duk malaman musulunci makiya annabi ne, domin su suka yi ijma'i akan cewa ba a haka. Ashe ka gane cewa rantsewa da annabi ba shine soyayyar annabi ba, sabawa annabi ba shine soyayyar annabi ba. Soyayyar annabi shine bin abin da annabin yace sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma irin waɗannan abubuwa ƙanana da muke raina su, wallahi a ranar lahira su suke zame mana manya-manyan abubuwan da za su zame mana alakakai inda ba za mu shiga aljanna sakamakon su ba. Da haka ya ƴan uwa mu dage mu tsaftace zukatanmu daga shirka, mu tsarkake bakunanmu daga shirka, mu tsarkake ayyukanmu daga shirka, domin in dai muna so mu game da Allah lami lafiya to sai in mun je masa ba ma shirka. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. A wani hadisi na sayyidina Umar dan Khattab yana bada labari, yace mun kasance lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci muna rantsuwa da iyayenmu. Idan mutum zai rantse sai ya ce na rantse da babana, na rantse da kakana, na rantse da kaza. Umar yace wata rana muna tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai magana ta taso, sai zan yi rantsuwa sai na ce na rantse da babana. Sai manzo Allah ya ja ya tsaya, sai ya daga murya yace ayyuhan nas, ya ku mutane, la tahlifu bi abaikum, ku daina rantsewa da iyayenku. Man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut, duk wanda zai rantse ko ya rantse da Allah ko ya ja bakin sa ya shiru. Ba a rantsuwa da iyaye. Da aka ce karka rantse da iyayenka ba raina iyaye bane, ba ta akai ba su da daraja ba. Ba a rantsuwa da annabawa, da aka ce ba a rantsuwa da annabawa ba su da daraja bane ba. Amma rantsuwa haƙi ne na Allah, ibada ce ta Allah. Ba a haɗa Allah da komai cikin ire-iren waɗannan abubuwa. Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta. Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar da mu akan tabarki madaidaici. Ya Allah ka nesanta mu daga shirka, ka nesanta mu daga riya, ka nesanta mu daga bid'a. Ya Ubangiji karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu. Ya Ubangiji ka karba mana kyawawan ayyukanmu, ka yafe mana kurakuranmu. Abdullahi dan Mas'ud yana cewa wallahi in rantse da Allah akan ƙarya yafi min in rantse da wani Allah akan gaskiya. Ku fahimci maganar. Rantsuwa da Allah akan ƙarya ba laifi bace? Laifi ne, yana daga cikin manyan zunubai da suke kai mutum wuta. Ka rantse da Allah akan ƙarya. To amma duk da wannan laifin yafi sauki akan ka rantse da wani Allah kuma akan gaskiya. Gashi dai gaskiya kake amma ka rantse da wani Allah, can ko ƙarya kake ka rantse da Allah. To gwanda ka rantse da Allah akan ƙarya sama da ka rantse da wani Allah akan gaskiya. Saboda rantsuwa da wani Allah akan gaskiya shirka ce. Amma rantsuwa da Allah akan ƙarya babban zunubi ne, bai kai shirka ba. To shi ko babban zunubi duk girman sa kanin shirka ne, bai kai shirka ba. Shi yasa malamai suke cewa da ka je wa Allah kana mushriki, gwanda ka je kana sata, gwanda ka je kana zina, gwanda ka je kana shan giya, wanda ka je kana aikata dukkan wani babban zunubi, domin zunubin bai kai shirka ba. Shirka hadarinta in an mutu ana yi Allah baya yafewa, in an mutu ana yi ba a shiga aljanna. Ubangiji ya rantse da buwayarsa in aljanna za ta zauna empty, babu mai tauhidi, to zai batta empty akan ya sa mushriki a cikin ta. Haka shirka ba karamin bala'i bane ba. Mu gujewa shirka ta fili, mu gujewa shirka ta boye, mu gujewa shirka ta kudurin zuci, mu gujewa shirka ta ayyukan zahiri da kuma furucin baki. Allah madaukakin sarki ka nesanta mu da shirka. Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan tauhidi, ka raya mu akan tauhidi, ka kashe mu akan tauhidi, ka tashe mu tare da masu tauhidi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qumu ila salati.